Good morning. Today we are going to discuss about the similarities between public finance and private finance. Similarities as well as dissimilarities between public finance and private finance. പബ്ലിക് ഫിനാൻസും പ്രൈവറ്റ് ഫിനാൻസും തമ്മിലുള്ള സിമിലാരിറ്റീസും ഡിസിമിലാരിറ്റീസുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പബ്ലിക് ഫിനാൻസ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഫിനാൻസ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്. Government's income and expenditure as well as the adjustment of income with expenditure or one to other is discussed in public finance. But whereas private finance deals with the finance of the private individuals. So the private individuals also deal with day-to-day expenses, day-to-day income, etc. So this private finance deals with the finances of this private individuals. So private individuals also have some finances, they also have income, they also meet their expenditures out of this income. So private finance deals with the finances of the private individuals, whereas public finance deals with the finances of the government. So both the private finance as well as public finances have some similarities as well as some dissimilarities. ഇതിന് രണ്ടിനും ചില സിമിലാരിറ്റീസും അതുപോലെ ചില ഡിസിമിലാരിറ്റീസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ സിമിലാരിറ്റീസ്. സോ ഫസ്റ്റ് സിമിലാരിറ്റി first similarity of private finance and public finance. Both individual as well as state aim at satisfaction of human wants. Both the individual as well as state aim at satisfaction of human wants. So the aim of individuals is to satisfy their own wants, as well as the state's aim is also to satisfy human wants. Both aim at satisfying human wants. So as far as an individual is concerned, he aims at satisfaction of personal wants, satisfaction of his own wants. An individual is aimed at satisfying his own personal wants. ഒരു വ്യക്തിക്ക് അയാളുടെ സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, whereas the state or the government aims at satisfaction of communal wants or social wants. The state aims at satisfying society's wants or social wants or community's wants. ഇപ്പോൾ സൊസൈറ്റിയുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ മൊത്തം ആവശ്യങ്ങളെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് എയിം ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ സിമിലാരിറ്റീസ്. ബോത്ത് എയിം അറ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ വാണ്ട്സ്. ബോത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എയിം അറ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ വാണ്ട്സ്. So individuals aims at satisfaction of personal wants, whereas the state aims at satisfying the wants of the society or wants of the community. That is the first similarity between the public finance and private finance. Okay, the second similarity is that both individuals and state depend on borrowing. At times their income falls short of their expenditure. Both individuals and state depend on borrowing. രണ്ടുപേരും, അതായത് ബോത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ബോറോയിങ്. എന്തിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു? ബോറോയിങ്സിനെ, കടം വാങ്ങലിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയാ? വെൻ ദെയർ ഇൻകം ഫോൾസ് ഷോർട്ട് ഓഫ് ദെയർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. ഇൻകം അവരുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനേക്കാൾ കുറയുമ്പോൾ, ഓർ വെൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എക്സീഡ്സ് ഇൻകം, എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻകത്തേക്കാൾ കൂടുതലാകുമ്പോൾ, ചിലവ് നമ്മുടെ ഇൻകത്തേക്കാൾ കൂടുതലാകുമ്പോൾ, ബോത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആസ് വെൽ ആസ് സ്റ്റേറ്റ് ബോറോസ്. രണ്ടുപേരും കടം വാങ്ങും. ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ബോറോ ഫ്രം relatives, neighbors, etc. or banks, etc. as well as this government also borrows from public as well as from other countries or as well as from other foreign agencies. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഗവൺമെൻറ്റും കടം വാങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെയും സിമിലാരിറ്റി ഏതാണ്? വെൻ ദെയർ ഇൻകം ഈസ് ലെസ് ദാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓർ വെൻ ദെയർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എക്സീഡ്സ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻകത്തേക്കാൾ കൂടുതലാകുമ്പോൾ, ബോത്ത് പാർട്ടീസ്, ബോത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഗവൺമെൻറ് ബോറോസ് കടം വാങ്ങുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് സിമിലാരിറ്റി. ബോത്ത് എന്താണ്? രണ്ടുപേരും ബോറോ ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ്. And the third similarity is that both have income and expenditure. രണ്ടുപേർക്കും ഇൻകവും എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് the aim of both state as well as the individual is to balance their income and expenditure. രണ്ടുപേർക്ക് ഇൻകവും ഉണ്ട്, എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ഉണ്ട്. Both the people
or means both individuals as well as the government have income and expenditure. രണ്ടുപേർക്കും ഇൻകവും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ട്. ദെയർ എയിം ഈസ് ടു ബാലൻസ് ദി ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. ഇൻകവും എക്സ്പെൻഡിച്ചറേയും ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. ദേ എയിം അറ്റ് ബാലൻസിങ് ദിസ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. ബോത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആസ് വെൽ ആസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് aims at balancing their income as well as expenditure. That is the third important similarity between public finance and private finance. Next similarity 4, the guiding principle of both is rationality. രണ്ടുപേരുടെയും എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാഷണാലിറ്റിയാണ്. ഓരോരുത്തരും അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ പബ്ലിക് ഫിനാൻസിനും പ്രൈവറ്റ് ഫിനാൻസിനും റാഷണാലിറ്റി ഉണ്ട്. പബ്ലിക് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയാം ഗവൺമെൻറ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. അതിന് ചില റീസൺസ് ഉണ്ട്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻകം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്, അതിനെക്കുറിച്ച് റീസൺസ് ഉണ്ട്. പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെയും ഇൻകം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പോളിസീസിക്ക് ചില റാഷണാലിറ്റി ഉണ്ട്, ചില റീസൺസ് ഉണ്ട്. രണ്ടുപേരും എന്താണ് ബോത്ത് എയിം അറ്റ് ദ ഗൈഡിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ബിഹൈൻഡ് പബ്ലിക് ഫിനാൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് പ്രൈവറ്റ് ഫിനാൻസ് ഈസ് റാഷണാലിറ്റി. അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റാഷണാലിറ്റിയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈവറ്റ് ഫിനാൻസ് ദേ വോണ്ട്സ് ടു മാക്സിമൈസ് പേഴ്സണൽ ബെനിഫിറ്റ്സ്. രണ്ടുപേരും എന്താണ് റാഷണാലിറ്റിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് അവരുടെ ഇൻകം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പോളിസീസ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. അതായത് പ്രൈവറ്റ് ഫിനാൻസ് എയിംസ് അറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണൽ ബെനിഫിറ്റ്. പ്രൈവറ്റ് ഫിനാൻസിൻ്റെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മാക്സിമൈസിങ് പേഴ്സണൽ ബെനിഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രൈവറ്റ് ഫിനാൻസിൻ്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. പബ്ലിക് ഫിനാൻസിൻ്റെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമൈസിങ് സോഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ്സ്, സൊസൈറ്റിയുടെ ബെനിഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്? പബ്ലിക് ഫിനാൻസിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കൺസ്യൂമർ തിയറി, കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുക റാഷണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ എയിംസ് അറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് ദർ യൂട്ടിലിറ്റി മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ പ്രൈവറ്റ് ഫിനാൻസിൻ്റെയും പ്രത്യേക ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് റാഷണാലിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ദ റാഷണാലിറ്റി ബിഹൈൻഡ് ദ പബ്ലിക് ഫിനാൻസ് ഈസ് സോഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ്, വേറാസ് ദ റാഷണാലിറ്റി ബിഹൈൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ഫിനാൻസ് ഈസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബെനിഫിറ്റ് ഓർ പേഴ്സണൽ ബെനിഫിറ്റ്. ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക, മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രൈവറ്റ് ഫിനാൻസിൻ്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം സോഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പബ്ലിക് ഫിനാൻസിൻ്റെ എയിം. എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് പറയാം ബോത്ത് ആർ ഗൈഡഡ് ബൈ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് റാഷണാലിറ്റി. ബോത്ത് പബ്ലിക് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ഫിനാൻസ് ആർ ഗൈഡഡ് ബൈ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് റാഷണാലിറ്റി. Then the last similarity is that both are concerned with the problem of economic choice. Both individuals as well as the government have to confront or they have to face the problem of economic choice. രണ്ട് പേർക്കും എന്ത് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു? എക്കണോമിക് ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പം നമുക്കറിയാം എക്കണോമിക്സിൽ ചോയ്സ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കൽ ആവശ്യം വരേണ്ടി വരുന്നത്. എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ നമുക്ക് കുറേ ഹ്യൂമൻ വാൺസ് ഉണ്ട്, അതിലെല്ലാം നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിൽ നമ്മളപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? വി ഹാവ് ടു സെലക്ട് ദ മോസ്റ്റ് അർജൻറ്റ് വൺ. നമ്മൾ ഏറ്റവും അർജൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യും. അതുപോലെ ഈ പബ്ലിക് ഫിനാൻസിലും പ്രൈവറ്റ് ഫിനാൻസിലും ദർ ഇസ് എ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ചോയ്സ്. അവിടെയും ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ദേ ഹാവ് ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ്. ബോത്ത് പബ്ലിക് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ഫിനാൻസ് ഹാവ് ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ്. രണ്ടുപേർക്കും ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളാണ് കയ്യിലുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫോർ സാറ്റിസ്ഫൈയിങ് ദെയർ വാണ്ട്സ്, അൺലിമിറ്റഡ് ഹ്യൂമൻ വാണ്ട്സ്, ദേ ഹാവ് ടു മേക്ക് ചോയ്സസ്. അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ദേ ഹാവ് ടു മേക്ക് ചോയ്സസ് ഫ്രം ദെയർ അൺലിമിറ്റഡ് ഹ്യൂമൻ വാണ്ട്സ് ബിക്കോസ് ദ റിസോഴ്സസ് ആർ സ്കേഴ്സ്. അവരുടെ കയ്യിൽ റിസോഴ്സസ് സ്കേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ദേ കനോട്ട് ഫുൾഫിൽ ഓൾ ദെയർ വാണ്ട്സ്. ബോത്ത് government as well as the private individuals cannot fulfill all their wants because the resources are scarce. ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ വാണ്ട്സിനെയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ദേ ഹാവ് ടു മേക്ക് ചോയ്സ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ചോയ്സ് ചെയ്യേണ്ടി, തിരഞ്ഞെടുക്കൽ നടത്തേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് they both are confronted or faced with the problem of economic choice. രണ്ടുപേരും എക്കണോമിക് ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്കിവ തമ്മിലുള്ള സിമിലാരിറ്റീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. അത് പബ്ലിക് ഫിനാൻസും പ്രൈവറ്റ് ഫിനാൻസും തമ്മിലുള്ള സിമിലാരിറ്റീസ് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്നുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോത്ത് എയിം അറ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ വാണ്ട്സ്. സെക്കൻഡ്, ബോത്ത് ബോറോ. തേർഡ്, ബോത്ത് ഹാവ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. ഫോർത്ത്, ബോത്ത് എയിം അറ്റ് rationality. Then both are concerned with the problem of economic choice. ഇത്രയാണ് സിമിലാരിറ്റീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്.
ഇനി ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒരു 10-12 വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഡിസിമിലാരിറ്റി, രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹാവ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ഹിസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ടു ഹിസ് ഇൻകം. ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിലവ് അയാളുടെ വരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലേ? അതായത് അയാളുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ തീരുമാനിക്കുന്നത് അയാളുടെ ഇൻകമാണ്. അയാൾക്ക് എത്ര വരുമാനം കിട്ടുമോ ആ വരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് വേണം അയാൾ ചിലവഴിക്കേണ്ടത്. ഹിസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈസ് ഗവേൺഡ് ബൈ ഹിസ് ഇൻകം ഓർ ഹി ഹാവ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹാസ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ഹിസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ടു ഹിസ് ഇൻകം. അയാൾക്ക് അയാളുടെ ചിലവിനെ ഏതിനോട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം? ഇൻകവുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇൻകം വരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തണം ചിലവ്. അതേസമയം ഗവൺമെൻറ് അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഗവൺമെൻറ് ഫസ്റ്റ് ഡിറ്റർമിൻസ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. ഗവൺമെൻറ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും? അത് ആദ്യം ചിലവ് തീരുമാനിക്കും. എന്നിട്ട് ദെൻ ദ ഗവൺമെൻറ് ഫൈൻഡ്സ് ഔട്ട് വെയ്സ് ആൻഡ് മീൻസ് ടു റേസ് ദ നെസസറി റവന്യൂ ടു മീറ്റ് ദ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. അതിനുശേഷമാണ് ഗവൺമെൻറ് ഈ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാർഗ്ഗങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് ഏതൊക്കെ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാമെന്ന് ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിക്കും. അതാണ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എന്താണ് ഹാവ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ദെയർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വിത്ത് ദ ഇൻകം ടു ഹിസ് ഇൻകം. അയാളുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻകത്തോട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. വേറാസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹിസ് ഇൻകം ഡിറ്റർമിൻസ് ഹിസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓർ ഹിസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ഹിസ് ഇൻകം. എക്സ്പെൻഡിച്ചർ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ഇൻകമാണ്, ഇൻകത്തിലൂടെ. പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് അങ്ങനെയല്ല. ഗവൺമെൻറ് ഫസ്റ്റ് ഡിറ്റർമിൻസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. ഗവൺമെൻറ് ആദ്യം എന്ത് തീരുമാനിക്കും? എക്സ്പെൻഡിച്ചർ തീരുമാനിക്കും. ദെൻ ദ ഗവൺമെൻറ് ഫൈൻഡ്സ് ഔട്ട് ദ വെയ്സ് ആൻഡ് മീൻസ് ടു റേസ് നെസസറി റവന്യൂ ടു മീറ്റ് ദ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. എന്നിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഈ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, ഈ ചിലവ് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള റവന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ആദ്യം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ തീരുമാനിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ഇൻകത്തെ അന്വേഷിച്ച് പോകും. അതേസമയം ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അങ്ങനെയല്ല, ഇൻകത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതാണ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഹിസ് expenditure to his income, whereas government first determines its expenditure. That is the first dissimilarity. Second, the government has large sources of revenue than private individuals. അല്ലേ? ഗവൺമെൻറ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ലാർജ് സോഴ്സസ് ഓഫ് റവന്യൂ. ഗവൺമെൻറ്റിന് വലിയ വരുമാനത്തിന് വലിയ സോഴ്സസ് ഉണ്ട്, ഉറവിടങ്ങളുണ്ട്, അല്ലേ? അതേസമയം പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദേ ഹാവ് സ്മോൾ സോഴ്സസ് ഓഫ് റവന്യൂ ബിക്കോസ് വെനെവർ ബിക്കോസ് ദേ cannot borrow from everywhere or anywhere from foreign countries etc. Here, when the government faces any financial difficulty, it can raise internal loans from citizens. അല്ലേ? ജനങ്ങളുടെ നിന്ന് കടം വാങ്ങാം, കടപ്പത്രങ്ങൾ ഇറക്കിയിട്ട് ബോണ്ടുകളൊക്കെ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് കടം വാങ്ങാം. ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ലോൺസ് ഫ്രം ഫോറിൻ കൺട്രീസ്, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആർക്ക് ചെയ്യാം? ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യാം. സോ വെനെവർ ദ ഗവൺമെൻറ് ഫേസസ് സം ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി, ദ ഗവൺമെൻറ് ക്യാൻ ബോറോ ഫ്രം ദ പബ്ലിക് as well as it can borrow from the foreign countries. ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ നിന്ന് ബോറോ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് ബോറോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓൾ ബോറോയിങ്സ് ആർ എക്സ്റ്റേണൽ നേച്ചർ. അവർക്കങ്ങനെ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് എവിടെന്നെങ്കിലും മാത്രമേ കടം വാങ്ങാൻ പറ്റൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെ പോലെ കടപ്പത്രങ്ങൾ ഇറക്കി ലോൺ എടുക്കാനോ വാങ്ങാനോ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങാനോ ഒന്നും പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് പറ്റില്ല. അവർക്കെല്ലാം പുറം സോഴ്സ്, വേറെ എന്തെങ്കിലും സോഴ്സ് അവർ കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ക്യാൻ ബോറോ ഫ്രം പബ്ലിക് ഇൻഡിവിജ്വൽസ്, പബ്ലിക് ആസ് വെൽ ആസ് ഫ്രം foreign countries, whereas in the case of private individuals all borrowings are external in nature. എല്ലാ ബോറോയിങ്സിനെയും നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ, പുറമേ നിന്ന് എന്നുള്ളത് ഇതല്ലാതെ വേറെയുള്ള പുറമേ സോഴ്സിൽ നിന്നായിരിക്കണം അവർ കണ്ടെത്തേണ്ടത്. അതാണ് ഡിസിമിലാരിറ്റി 2 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഡിസിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, the state can resort to printing of currency as an additional source of revenue during emergencies. അതായത് ഗവൺമെൻറ് ഒരു മാർഗ്ഗമുണ്ട്. ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രിൻറ്റ് അഡീഷണൽ കറൻസി വെൻ ദർ ഇസ് ആൻ എമർജൻസി. ഒരു വലിയ എമർജൻസി വരുമ്പോഴത്തേക്ക്, ഉദാഹരണത്തിന് മോർ പോലെയുള്ള വലിയ എമർജൻസീസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ സമയത്ത് അവർക്ക് രാജ്യത്ത് പണമില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ദേ ക്യാൻ പ്രിൻറ്റ് അഡീഷണൽ കറൻസി. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കറൻസി പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ
ഇൻഡിവിജ്വൽസ് കനോട്ട് റേസ് ഇൻകം ബൈ ക്രിയേറ്റിംഗ് മണി. ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് അങ്ങനെ പണം ഉണ്ടാക്കി ഇൻകം ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്തിലേക്ക് പോകും? കള്ളനോട്ടടിയായി പോകും അല്ലേ? സോ സ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻ പ്രിൻറ്റ് മണി വെൻ എവർ ഇറ്റ് നീഡ് മണി ഡ്യൂറിങ് എമർജൻസീസ് ലൈക്ക് വാർ പോലുള്ള എമർജൻസീസിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റേറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇറ്റ് ക്യാൻ print currency, but individual cannot print currency to meet its unexpected emergencies. അതിൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിതമായ എമർജൻസീസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് അങ്ങനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് ഡിസിമിലാരിറ്റി 3 എന്ന് പറയുന്നത്. നാലാമത്തെ ഡിസിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, നാലാമത്തായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദി സ്റ്റേറ്റ് പ്രിപ്പയർസ് ഇറ്റ്സ് ബജറ്റ് അല്ലേ? സ്റ്റേറ്റ് അതിൻ്റെ ബജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു. സാധാരണ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളായാലും രാജ്യങ്ങളായാലും അവരുടെ ബജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആനുവലി ആണ് അല്ലേ? ഇറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓർ ഇറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആനുവലി. വർഷം തോറുമാണ് നമ്മൾ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻകം എക്സ്പെൻഡിച്ചറും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ബജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് വർഷം എങ്ങനെയാണ്? ആനുവലായിട്ടാണ്. രാജ്യങ്ങളായാലും സംസ്ഥാനങ്ങളായാലും. പക്ഷേ as far as an individual is concerned, there is no limit. ഇൻഡിവിജ്വലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ഒരു ലിമിറ്റില്ല. ഹി ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ ബജറ്റ് അറ്റ് എനി ടൈം. ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. വീക്ക്ലി ബജറ്റ് ആക്കാം, ഡെയിലി ബജറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം, മന്ത്ലി ബജറ്റോ ആനുവൽ ബജറ്റോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം ആർക്കും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്. പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റിന് ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ ബജറ്റ് ഓൺലി ആനുവലി. സ്റ്റേറ്റിനെന്ന് പറയുന്നത് ബജറ്റ് വർഷം തോറും മാത്രമേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. പക്ഷേ ഇൻഡിവിജ്വൽ, ആസ് ഫാർ ആസ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് കൺസേൺ, ഹി ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ ബജറ്റ് ആനുവലി ഓർ മന്ത്ലി ഓർ വീക്ക്ലി എറ്റ്സെട്ര. അങ്ങനെയൊക്കെ മാസം തോറും വർഷം തോറും ഡെയിലി വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ബജറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് കഴിയും? ഇൻഡിവിജ്വലിന് കഴിയും. പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റിന് അങ്ങനെ കഴിയില്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ ബജറ്റ് ഓൺലി ആനുവലി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ, ഡിസിമിലാരിറ്റി ഫിഫ്ത്ത് വൺ, എ സർപ്ലസ് ബജറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഗുഡ് ഫോർ എ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സർപ്ലസ് ബജറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്. സർപ്ലസ് ബജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്കറിയാം, ബജറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് നമ്മൾ ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സർപ്ലസ് ബജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇൻകം ആണെങ്കിൽ, അതായത് ഇൻകം കൂടുതലായിരിക്കും, എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറവായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബജറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സർപ്ലസ് ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം ഒരു ഡെഫിസിറ്റ് ബജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടുതലും ഇൻകം കുറവായിരിക്കും. എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, അതായത് ചെലവ് കൂടുതലും വരുമാനം കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ബജറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെഫിസിറ്റ് ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ, ആസ് ഫാർ ആസ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് കൺസേൺ, സർപ്ലസ് ബജറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് എപ്പോഴും സർപ്ലസ് ബജറ്റ് ആയിരിക്കും നല്ലത്. whereas a government is concerned, it is not good for the government. ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിന് സർപ്ലസ് ബജറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ്. എന്ത് നല്ലതല്ല? സർപ്ലസ് ബജറ്റ് നല്ലതല്ല. അത് പ്രധാനമായിട്ട് 2 കാരണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആസ് ഫാർ ആസ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് കൺസേൺ, വാട്ട് ഈസ് ഗുഡ്? സർപ്ലസ് ബജറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ബിക്കോസ് ഹി ക്യാൻ ഹാവ് സം സേവിങ്സ് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സർപ്ലസ് ബജറ്റ് നല്ലതാണ്. ബട്ട് ആസ് ഫാർ ആസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് കൺസേൺ, സർപ്ലസ് ബജറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ്, നല്ലതല്ല. ബിക്കോസ് ഓഫ് 2 reasons. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത്, ദ ഗവൺമെൻറ് ഈസ് ലെവിയിങ് മോർ ടാക്സസ് ഓൺ ദ പീപ്പിൾ ദാൻ ഈസ് നെസസറി. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം സർപ്ലസ് ബജറ്റ്? പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിന് സർപ്ലസ് ബജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഗവൺമെൻറ് ടാക്സ് കൂടുതൽ, ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ടാക്സ് ചുമത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെന്ന് പറയുന്നത്, ഗവൺമെൻറ് മേ നോട്ട് ഈസ് നോട്ട് സ്പെൻഡിങ് ആസ് മച്ച് ആസ് ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആസ് ഇറ്റ് ഷുഡ്. അതായത് ഗവൺമെൻറ് ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചിലവഴിക്കുന്നില്ലെന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സർപ്ലസ് ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ചിലവൊന്നും നടത്താതെ കയ്യിൽ പിന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ പണം അധികം ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ്. കാരണം ഗവൺമെൻറ് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ടാക്സ് ചുമത്തിയായിരിക്കാം കൂടുതൽ പണം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഗവൺമെൻറ് ഈസ് നോട്ട് സ്പെൻഡിങ് ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫോർ ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ. ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നില്ലെന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. So, the government is levying more taxes on the people than is necessary. ആവശ്യത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ടാക്സ് ചുമത്തുന്നുണ്ടാവും. അതുപോലെ ദ ഗവൺമെൻറ് ഈസ് നോട്ട് സ്പെൻഡിങ് ഫോർ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ. ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്നില്ല എന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ മീനിങ്. അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സർപ്ലസ് ബജറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ്. whereas an individual is concerned, സർപ്ലസ് ബജറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ. അതും വേറൊരു വ്യത്യാസമായിട്ട് പറയുന്നു. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ 5 സിമിലാരിറ്റീസ് പറയുന്നത്. ബാക്കിയുണ്ട്, അടുത്ത ദിവസം പറയാം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഓക്കെ.